இப்போ எங்களோட இன்னொரு வெர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி, அதர் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜிங் சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம். ஓகே. இது ஒரு காலத்தில் வந்து customers were not bothered about packaging, they were only bothered about quality and price. But today packaging is also become equally important. மிஷின் ஒர்க்ஸ் ஆனால் ஜீரோ ஸ்கிராப் சிஸ்டம். அதாவது ஃபிலிம் வந்து வேஸ்டேஜ் இருக்காது, மேலே வர சீலிங் ஃபிலிம் வந்து வேஸ்டேஜாக இருக்காது. இந்த மோல்டுக்கான என்ன ஃபிலிம் எடுத்தோ அது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிலிம் வந்து இதில் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகாது. அந்த மாதிரி பேப்பர் சீலிங், and it was very much appreciated by all the customers who had it because it gave a feeling of safety. So அதுக்கு முழுக்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணது. The idea was conceptualized all the same office here. Sealers India remains steadfast in its commitment to delivering top-notch products and exceptional service to our esteemed clients. ஸோ இது டேபிள் டாப் ஸ்டார்டிங் மாடல் மிஷின். இப்போ பிகினர்ஸ் வந்து லைக் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 500 பேக்கெட்ஸ் பண்ணுறாங்க, 1000 பேக்கெட்ஸ் 2000 பேக்கெட்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மிஷின் வந்து அவங்களுக்கு போதுமானது. அவங்களுக்கு ஆமாம் ஸ்டார்டிங்கில். அப்புறம் ஃபேஸ் பை ஃபேஸ் when they once they are known to the industry, once they gain the pace, then when they are increasing the production capacity, then they can move to the next stage, next level of the machine. So அவங்க பிசினஸும் அடுத்த லெவல் போயிடுச்சுன்னா அவங்களும் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த லெவல் ஆஃப் மிஷினுக்கு. அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க. தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்பெனி சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்தில் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பேசிக் மாடல் மிஷின் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. we have grown along with them. So now they have into like advanced machines. இப்போ வர நியூ entrepreneurs, they can start with the basic model machines and then they can develop. Once they going to the next level of the business, we can go with the next advanced machines. Map machine concept la cut fruits and vegetables பண்ணலாம். But maintaining the temperature after the map sealing is very critical. It's maintained around 2 degree 5 degree depending on the fruits and vegetable whichever we are packing. This machine is the G Montini high speed map filling and sealing line from G Montini, Italy. We have installed this machine from Sealers India for the product Bakarwadi at Chitlebandu. It's the first of its kind in India. This machine can do a inside sealing in the tray. You can see in the machine, the trays are being pulled inside the sealing chamber, wherein the gas flushing, then the sealing happens. Then immediately the trays comes out to the output conveyor. You can see the trays fastly coming out from the output in the output exit conveyor. It's a high speed machine. This is another variety of tray sealing machine. This is fixed mold design. The difference between the machine we saw earlier and this one, that is a variable mold design where we can change the mold. இப்போ quarter kg run பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா after completing the quarter kg they will be running the half kg mold. This one is a fixed mold design. Fixed mold design means this will run at high speed but we cannot change the mold. நான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரே மட்டும்தான் கண்டெய்னர் மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன், நான் வந்து கண்டெய்னர் இடையில மாற்ற வேண்டியதில்லை அப்படின்னா திஸ் மிஷின் இஸ் மச் மோர் ப்ரிஃபர்ட் பிகாஸ் திஸ் வில் கிவ் மச் மோர் ஸ்பீட். நாட் ஓன்லி தட் திஸ் மிஷின் ஒர்க்ஸ் ஆன ஜீரோ ஸ்கிராப் சிஸ்டம். அதாவது ஃபிலிம் வந்து வேஸ்டேஜ் இருக்காது, மேலே வர சீலிங் ஃபிலிம் வந்து வேஸ்டேஜாக இருக்காது. இந்த மிஷினுக்கான இந்த மோல்டுக்கான என்ன ஃபிலிம் எடுத்தோ அது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபிலிம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிலிம் வந்து இதில் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகாது. இது ஆட்டோமேட்டிக் ஃபில்லிங் அண்ட் சீலிங் லைன், ஆட்டோமேட்டிக் கப் ஃபில்லிங் அண்ட் சீலிங் லைன். இது ஜூஸுக்கு, கேர்டுக்கு, இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் லிக்விடுக்கு இந்த மிஷின் வந்து யூஸ் ஆகும். இதில் வந்து 4 லைன் 6 லைன், அதாவது நம்பர் ஆஃப் கப்ஸ் அவுட்புட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி whether we can go for a 4 lane machine or a 8 lane machine or a 10 lane machine, that can be decided. After filling, the sealing happens. You can see the sealing happening in the machine. Then after the sealing, then we can attach a barcode printer for the manufacturing date, expiry date printing on that cup. And after the sealing is completed, you can see the output, no? It picks and places on the conveyor, and output it goes to the conveyor.
ஸ்ரீராம், இப்போ நீங்கள் கிஷன்ஸ் சொல்லியிருப்பார் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்ன பேக்கேஜிங் சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம், ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாப்கின்கான சொல்யூஷன் என்ன கொடுக்குறோம், பேக்கேஜிங் சொல்யூஷன் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ எங்களோட இன்னொரு வெர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி, அதர் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜிங் சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம். ஓகே சார். ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ரா மெட்டீரியல் பேக் பண்ணுவாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து ஃபார்மலா இண்டஸ்ட்ரி டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை, ரா மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் சீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பல்காக இருக்கும், சும்மா 1 kg 2 kg இல்லை, பல்க்கு பேக்கிங் ஏஜிங்காக இருக்கும். ஸோ 25 kg மினிமம் 25 kg பேக்கேஜிங் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி 25 kg பேக்கேஜுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுமே வந்து செல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மோஸ்ட்லி அவங்களுமே எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த ரா மெட்டீரியல் ஃபார்மல் இண்டஸ்ட்ரியில் ரா மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்குமே இப்போ செல்ஃப் லைஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் அனுப்புற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்குமே ஹைஜீனிக்கு, அந்த க்ளீன் ரூம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கணும், ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும், ப்ளஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கணும், எந்த ஹசார்டஸும் அவங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஹசார்டஸ் வேறு எந்த ஹசார்டஸும் வரக்கூடாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது. ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது, எப்படி பேக்கேஜ் பண்ணணும், மிஷின்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணணும், எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது. ஸோ அவங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டை நாங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம். ஓகே. பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது தனி ப்ரோட்டோக்கால். இதில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஃப்ரீ, இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஃப்ரீயில் இருக்கும். ஃப்ளேம் ப்ரூஃப் உள்ளே இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஃப்ளேமாக இருக்கட்டும் வெளியே எஸ்கேப் ஆகி வராது, அதனால உள்ளே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளேம் ப்ரூஃப் என்க்ளோசர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். பின்னாடி பேக்லேயே இருக்கட்டும், ஃப்ரண்ட்டில் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்க்ளோசராக இருக்கட்டும். இது ஒரு ஸ்பெஷல் டிசைன் ஃபார் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே ஓகே. ஸோ அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ல தான் இருக்கணும், SS 304 தான், 316 தான் இருக்கணுங்கிறத ஒரு ஸ்பெஷல் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சீலிங் மிஷின். பேக் ஸோ இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னேன் இல்லையா, செல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே வேக்யூமைஸ் பண்ணுவாங்க, கேஸ் ஃப்ளஷிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏற்கனவே சார் சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த மேப்பிங், வேக்யூம் ப்ளஸ் மேப்பிங்கிறது இந்த மிஷினையும் நாங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம். இது ஒரு ஓப்பன் சீலிங் மிஷின், ஓப்பன் வேக்யூம் சீலிங் மிஷின். ஸோ ஓப்பன் டைப்பில் இன்னொரு க்ளோஸ் சாம்பர் டைப்பும் இருக்குது. இப்போ நம்மகிட்ட நீங்கள் பார்க்குறது ஓப்பன் டைப்பு. ஸோ இதுலேயுமே பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டை ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதுலேயுமே டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் பேக்ஸ் இருக்குது. LDP, HDP, ட்ரிபிள் லேமினேட்டட் அலுமினியம் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மிஷினில் எங்களுக்கு சொல்யூஷன் இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் பேக்ஸை நீங்கள் வந்து ஒரே மிஷினில் நீங்கள் சேல் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இதில் இருக்குது. சார், சீலஸ் இந்தியாவில் நம்ம மிஷின் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோமா இல்லை வந்து இம்போர்ட் மட்டும் பண்ணுறோமா சார்? நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்கும் பண்ணுறோம், இம்போர்ட்டும் பண்ணுறோம். மேனுஃபேக்சரிங் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது சார் ஒரு கிளிம்ஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காரு. நம்ம ஃபேக்ட்ரிலையும் அதை பார்த்தோம். இப்போ மிஷின்ஸ் வந்து எங்கே நமக்கு டெக்னாலஜி வி ஆர் நாட் எட் காட் அப் இன் இந்தியாவில். ஸோ வி இம்போர்ட் மிஷின்ஸ் வேர் த டெக்னாலஜி இஸ் நாட் ஃபெமிலியர், லைக் நாட் ஃபெமிலியர் இன் த சென்ஸ் இங்கே இன்னும் நல்லா ஹை அண்ட் ப்ரீமியம் மிஷின்ஸ். இது வந்து ஹென்கல்மேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹென்கல்மேன் வந்து தேர் லீடிங் ப்ரீமியம் globally number 1 in vacuum packing machines. So we import that machines from Henkelman. அதே மாதிரி we have also tie up with G Montini. G Montini is an Italian brand company where they do high speed tray sealers, thermoformers, map packing with paper tray thermoformers la and the technology வந்து we import the machine from Italy. And this Henkelman we import it from Netherlands. ஓகே. இப்போது சீலஸ் இந்தியாவில் இப்போ நியூ டெக்னாலஜி என்ன வந்தாலுமே நம்ம அங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி இங்கே இருக்க இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். கண்டிப்பாக நாங்கள் இம்போர்ட் மட்டும் வி ஆல்சோ டூ ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ். மிஷினை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு தென் வி டூ இன்ஸ்டலேஷன் சப்போர்ட், சர்வீஸ் சப்போர்ட், கஸ்டமர் பிளேஸில் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அங்கே அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அங்கே பின்னாடி கண்டினியூஸ் ஃபாலோ சர்வீஸ் சப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. இந்த மிஷின் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டு, சீ ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டில் இது மச் வாண்டட், மச் டிசையர்ட் மிஷின். ஓகே. இந்த இண்டஸ்ட்ரி. இப்போது நம்ம கூட சீலஸ் இந்தியாவோட ஒரு கஸ்டமர் இருக்கார். அந்த கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கார். அவருக்கு சீலஸ் இந்தியா என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹலோ சார். ஹலோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி பற்றியும் நீங்கள் வாங்கியிருக்க மிஷின்ஸை பற்றியும் சொல்லுங்கள் சார். நாங்கள் பேசிக்லி வி ஆர் சீ ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் நாங்கள் வந்து டூனான்ற ஒரு ப்ராடக்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். Tuna is basically a very critical fish to this thing because it's got high levels of histamine and the contamination வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். And Japanese இவங்கெல்லாம் வந்து they eat it raw or mild cooked தான், fully cooked சாப்பிட மாட்டாங்க நம்ம ஒரு மாதிரி. ஸோ அதுக்கு வந்து and we export it to mainly Europe and US markets. அதுக்கு ரொம்ப ஹை லெவல் ஆஃப் பேக்கேஜிங் தேவைப்பட்டுச்சு டு சப்போர்ட் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ சில்ட் எக்ஸ்போர்ட் 0 to 4 degrees. ஸோ அதை பண்ணும்போது வி வாண்டட் சம் சப்போர்ட் பிகாஸ் தெர் ஆர் வேரியஸ் மிஷின்ஸ். இட்ஸ் அ வெரி காமன் மிஷின், வேக்யூம் மிஷின் இன்டு த இண்டஸ்ட்ரியில்.
அதில் வந்து என்னென்னா இட் happens to be like 95-96% of vacuuming. இந்த 4% கேன் பி வெரி கிரிட்டிக்கல் ஃபார் கேன் பி வெரி க்ரூஷியல். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது மேபி அந்த வேக்யூம் விட்டுருச்சுன்னா இல்லை சம்திங் லைக் தேட். ஸோ அதுக்கு வந்து வி வாண்டட் ஒன் எக்ஸ்டென்சிவ் சப்போர்ட். தட் இஸ் வென் வி அப்ரோச்ட் Sealers India and he suggested, like we did some various trials and all that, and he suggested a sealing machine, and touch wood, it has still been the same machine that we are using with Sealers India oda naga engoda journey poitu irundhuchu. And we like did one very revolutionizing concept in seafood, where seafood la the world's first tuna sausage the mari or wide range of idu pannom, and we wanted the packaging to be exceptional. Carl's Kitchen அப்படின்ற பிராண்டில் வந்து we launched across Chennai, we launched like seafood QSRs. அதுக்கு வந்து பேக்கேஜிங் எவ்ரிதிங் வாஸ் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி. அந்த ப்ராஜெக்டே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் மீட் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி மோடில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு. We wanted to give paper packaging which is like sustainable, and when we go to the international market it is appreciated much. அப்போ வந்து we wanted to do paper packaging. சைமல்டேனியஸ்லி அந்த டைமில் தான் வந்து அந்த மற்ற அக்ரிகேட்டர்ஸோட பிளாட்ஃபார்மில் வந்து அந்த சாப்பாடு தரதை எடுத்துடுறாங்க, அதுக்கு அந்த டேப்லாம் அடித்தாங்க. we didn't want to do taping and all that. அப்போ we approached Vikram and a lot of extensive work like going back and forth, and finally he gave an amazing solution where paper சீல் பண்ணி கொடுத்துருவார். ஸோ அந்த பேப்பர் ட்ரேவே we can seal it and it will be like sealed box. I think if I'm not wrong, we were the first ones to introduce that, at least in Chennai for sure, and the very paper sealing, and it was very much appreciated by all the customers who had it because it gave a feeling of safety. So adukku mulukku engalukku support பண்ணது, the idea was conceptualized all in the same office here, so we must thank them for that. ஓகே சார், தேங்க்யூ, இட்ஸ் மை ப்ளஷர் சார். தேங்க்யூ. Pleasure. இப்போது ஸ்ரீ மிட்டாயோட ஷாப்பில் இருக்கோம். இந்த ஷாப் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா சென்னை சேட்பேட்டில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா Sealers India வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேப் பேக்கிங் மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது லைவாகவே நம்ம பார்க்கலாம் அந்த பேக்கிங் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஹாய் சார், அந்த ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுங்களேன். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ நம்ம வாங்கி பார்க்கலாம். இதில் ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருக்குது எங்கிட்ட. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மேப் சீலிங். பாருங்கள் எவ்வளோ லக்ஸுரியாக இருக்குது இந்த பேக்கிங் பார்க்குறதுக்கே. ஸ்வீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் ஆஃப்டர் ஒரு 10 days 15 days கழித்து சாப்பிட்டாலும் அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோட பேக்கிங் பாருங்கள், இதோட கார்னர்ஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் எல்லாமே பாருங்கள் எப்படி பர்ஃபெக்டாக சீல் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் ப்ராடக்ட்டையும் இந்த மாதிரி மேப் சீலிங் பண்ணணும் அப்படின்னா Sealers India வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரைட் சாய்ஸாக இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் ப்ராடக்ட்டையும் அழகாக லக்ஸூரியாக நீங்கள் பேக் பண்ண முடியும். ஹாய் சார், ஹவ் ஆர் யூ? I am fine. சார், நம்ம ஸ்ரீ மிட்டாயில் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப வருஷமாக நீங்கள் இருக்கீங்க. ஸோ இப்போது Sealers India வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பேக்கிங்க்கு வந்து எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க, என்ன மாதிரி மிஷின்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? Sealers India are a part and parcel of our life. Okay, sir. In the food industry where we are today. Okay. They have supported us very well in packaging, especially in the map technology and other initial periods before the map technology came into India also. We were using their other cup sealers and other machineries, regular band sealers and all that. So we know Sealers India from the past, say around 2 decades or so. சார், வாட் இஸ் த பர்பஸ் சார்? நீங்கள் Sealers Indiaக்கு போனது உங்களுக்கு இனி நியூ இன்னோவேஷன் ஆர் சொல்யூஷன் அவங்க ஸ்ரீ மிட்டாய்க்கு கொடுத்துருக்காங்களா? Whenever we wanted some requirements, they had the requirements ready. In case it was not there also, they used to search for us, get it from all parts of the world, which was suitable to us, cheap and best, and they have provided the technology to us, and we are very happy today. உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு பேக்கிங் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சார்? அதுவும் இல்லாமல் ஒரு காமனாக ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு பேக்கிங்க்கு நம்ம எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும்? இது ஒரு காலத்தில் வந்து customers were not bothered about packaging, they were only bothered about quality and price. But today even the packaging is also become equally important. So past couple of years we see gifting in ranges,
giving to corporates, relatives' houses, they want a presentable box and very clean and neat. So that is where map technology and other sealing trays, doing the packing in the factory, centralized packing it பண்ணிட்டு கடையில் விற்கிறது is become a very essential part of our business today. ஓகே சார், சீலர்ஸ் இந்தியாவை நீங்கள் ஒன் வேர்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க சார்? They are our lifeline. I can tell it like that way. ஓகே. Without their support, we couldn't have been on this stage today. ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ. இட் வாஸ் நைஸ் மீட்டிங். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஹாய் சார், எப்படி இருக்கீங்க? ஐ எம் குட் சார். உங்களை பற்றியும் உங்கள் கம்பெனியை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ஓகே, மை நேம் இஸ் யுகேந்தர் பாபு, மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் எவர்கிரீன் ஹார்வெஸ்ட் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். அண்ட் நாங்கள் பட்டன் மஷ்ரூம் ஒசூரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். we produce 7 to 10 tons button mushroom per day. So packaging பார்த்தீங்கன்னா almost we pack around 40 to 50,000 packets per day. ஓகே சார், நீங்கள் சீலர் இந்தியாவை இப்போ மஷ்ரூம் பேக்கிங்காக அப்ரோச் பண்ணீங்க இல்லையா சார்? ஸோ அவங்க என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாங்க, இல்லை என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் தேடி நீங்கள் சீலர் இந்தியாவுக்கு வந்தீங்க? இனிஷியலாக நாங்கள் அவங்ககிட்ட போகிறப்போ எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4000 to 5000 பேக்கெட் பேக் பண்ணணும்னு போகணும். பட் அவங்க பேன் சீலிங் மிஷின் கொடுத்தது இல்லாமல் அதை ஃபாலோ பண்ணி எப்படி போகுது, கரெக்டாக வருதா, எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அண்ட் எங்களோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் சொன்னோம். இது டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது, டைமுக்கு போகும்போது ஈவினிங் லேட் ஆகுது பேக் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா பேன் சீலிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக கையில் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். ஸோ அந்த டிஃபிகல்ட்டாக பேசும்போது அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தே கேம் அவுட் டு த ஃபேக்ட்ரி வந்து ரிசர்ச் பண்ணி இது எப்படி அட்வான்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அடுத்த லெவலுக்கு சரி ஓகே இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணுவோம், டேட்டையும் சரி பேமெண்ட்டும் சரி ஆட்டோமேட் பண்ணி கிளிங் ரேப்னு சொல்லிட்டு ஜப்பான்லேருந்து ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து அந்த மிஷினை இம்போர்ட் பண்ணி அதை ரிசர்ச் பண்ணோம். கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் போஸ்ட் சேல்ஸ் அவங்க கொடுத்த சர்வீஸ் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங் ஐ வில் சே. எதனால் அந்த பேக்கிங் எப்படி அந்த அவுட்புட் வருது, அவுட்புட் எவ்வளோ வருது, 1 ஹவருக்கு இவ்வளோ வருது, 1 நாளைக்கு இவ்வளோ பேக் பண்ணுறதா ரிசர்ச் பண்ணி கண்டினியூ ஆல்மோஸ்ட் 1.5 years வரைக்கும் அடுத்த லெவலில் நாங்கள் கிளிங் ரேப்பில் போயிட்டு இருந்தோம். எங்கள் வால்யூம் என்னோட கம்பெனி எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஓகே கிளிங் ரேப் கூட உங்களுக்கு செட் ஆகாது, அடுத்த லெவலுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு திருப்பி இன்னொரு ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து ட்ரே சீலிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த ட்ரே சீலிங்கில் வந்து வேறஸ் நாங்கள் ஜாப்பனீஸ் மிஷினை வாங்கி பட் அந்த ஜாப்பனீஸ் மிஷினில் இருக்கிற அவுட்புட்டை விட 3 times அதிகமாக கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டாப் ட்ரே சீலிங் மிஷினை லைக் வி காட் இன் டு இட். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது. பிகாஸ் ரீசன் ஆனால் வந்து அது வந்து லைக் மஷ்ரூம் வந்து ரொம்ப ஒரு இட்ஸ் அ குட் ஃபங்கஸ். மஷ்ரூம்ன்றது ஒரு குட் ஃபங்கஸ். அது இட் இஸ் அ வெரி ஃபைப்ரஸ் ஃபுட்டு, ரொம்ப டெலிகேட்டான ப்ராடக்ட். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கேண்டி க்ரஷ் மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ பேக்கிங்கில் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ், அதை வந்து எப்படி வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த ரிசர்ச் பண்ணி அது அப்புறம் அதை ப்ரீத்தபிள் எப்படி பண்ணணும். அப்புறம் அந்த கவரோட டாப் சீலிங்கில் வந்து எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும், அதுக்கு என்ன ஒரு ரெமெடி அதை கண்டுபிடிச்சி ஸோ மஷ்ரூம்ஸ் ஹீட் ஆகாமல் அதே ஒரு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ரெமெடியை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஏரியேஷன் மெத்தடை ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வந்து ஸோ அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் டுக் ஒரு 1 year எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணி அதோட பிரச்சனைகள் என்ன, அதோட பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி 1 year ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு தென் ஒரு பேன் சீலிங் மிஷினை ஒரு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனோட வி கேம் அப் வேர் இப்போதைக்கு வி ஆர் ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் அவர் பேக்கிங் கெப்பாசிட்டி ஃப்ரம் பேன் சீலிங்கில் 5000 பண்ணிட்டு இருந்தோம், 5000 பேக்கெட்ஸ் பர் டே பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் அகெயின் கிளிங் ரேப்பில் ஒரு 10,000 to 15,000 பேக்கெட்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ட்ரே சீலிங் மிஷினில் அதே ஒரு கான்செப்டில் ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் ஏபிள் டு அச்சீவ் ஒரு 50,000 பேக்கெட்ஸ் வரைக்கும் ஈஸியாக ஒரு 8 hours அச்சீவ் பண்ண முடியுது எங்களால். ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாகவே சீலர்ஸ் இந்தியாவை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம், இல்லை ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு பேக்கேஜிங்க்கான சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சீலர்ஸ் இந்தியாவை காண்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் உங்கள் ஸ்ரீராம், மை பிஸ்னஸ்.